So welcome to ninth class. So yesterday we did problems up to 1. So we will continue the remaining problems. So 7th Roman second one. So 102 whole cube. So this can be written as 100 plus 2 whole cube. So this is of the form a plus b whole cube. So a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b plus b cube, or if you multiply by 3ab we get a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay, so a plus b whole cube, this can be written as 1 cube 100 cube a cube plus 3ab, 3 times 100 into 2 multiplied by 100 plus 2 plus b cube, that is 2 cube. So this is equal to, we have to write 2 zeros 3 times plus 3 into 100, 300 2s are 600, 100 plus 2 is 102 plus 2 cube is 8. So this is equal to 10 lakhs. Okay, this is 10 lakhs plus 600 into 102. 6 2s are 12, 6 1s are 6, this is 612 and 2 zeros plus 8. So this is 10 lakhs 61,208. So this is the final answer, 10 lakhs 61,208. సో తెలుగు మీడియంలో కూడా ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములాలో ఉంది, ఆ ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేశాను. అప్లై చేసి ఆటోమేటిక్గా సేమ్ ఇక్కడ మీకు ఫార్ములాలో ఎలా అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇవే టర్మ్స్ ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. రాస్తే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ 10,61,208 వచ్చింది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, 998 whole cube. So this can be written as 1000 minus 2 whole cube. So this is of the form a minus b whole cube. A minus b whole cube is equal to a cube minus 3ab into a minus b minus b cube. So this is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Okay, so a minus b whole cube expanding using this formula, using this identity. So this is 1000 cube minus 3ab, 3 multiplied by 1000 multiplied by 2, a minus b, 1000 minus 2 minus b cube, so minus 2 cube. Okay, so this is equal to, we have to write 3 zeros here 3 times, so that is 3 zeros and 3 zeros again,
minus 1000 into 3, 3000 into 2, 6000. So this is 6000 into 1000 minus 2 is 998 minus 2 cube is 8. So this is 100 crores. 100 crores minus multiplied by 6. So 6 8s are 48. 8 4 6 9s are 54. 4 58. 8 and 6 9s are 54 and 5, that is 59. So and write 3 zeros. Okay, minus 8. So this is equal to 100 crores minus 59 lakhs 88,008. Now we have to subtract it. So write 100 crores here and write 59 lakhs. So 59 lakhs 88,008. Now subtracting. So this is 2 9 9 and 1 1 0 4 9 9. So this is 99 lakhs. So 99 crores 99 crores 40 lakhs 11,992. సో తెలుగు మీడియంలో కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా a మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఎక్స్పాండ్ చేశాను ఇక్కడ. సో దాని నుండి ఈ విధంగా ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ 1001 whole cube. So this can be written as 1000 plus 1 whole cube. So this is of the form a plus b whole cube. So this can be written as a cube, that is 1000 cube plus 3ab, 3 times 1000 into 1 into a plus b, that is 1000 plus 1 plus b cube is 1 cube. Okay, so 1000 cube. So we have to write 3 zeros 3 times, that is 100 crores. 100 crores. Okay, plus 3000 here. 3000 into 1001 plus 1. So this is equal to 100 crores. 100 crores multiplying by 3, that is 3003, and we have to write 3 zeros 0 0 and adding 1 1. So this is 30 lakhs 3001. If you adding this to 100 crores 30 lakhs 3001. So this is the final answer, 100 crores 30 lakhs 3001. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయాలి. తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా a ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా అప్లై చేయడం జరిగింది. అప్లై చేసి ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరైజ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ జీ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ బి స్క్వేర్కి ఆ స్క్వేర్ ఉండదు, రాంగ్ పడింది టెక్స్ట్ బుక్లో. అలాగే ఇక్కడ కూడా బికి స్క్వేర్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నట్లయితే చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది. 8a cube plus b cube
ప్లస్ 12a స్క్వేర్ b పైన స్క్వేర్ లేదు bకి టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ప్లస్ 6ab స్క్వేర్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8a క్యూబ్ని ఎలా రాస్తానంటే నేను 2a హోల్ క్యూబ్ అని రాస్తున్నాను ప్లస్ b క్యూబ్ని ఎలా రాస్తానంటే b క్యూబ్ అని రాస్తున్నాను ప్లస్ 12a స్క్వేర్ b సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3 multiplied by 2a స్క్వేర్ ఇంటూ b అని రాస్తున్నాను ఎందుకు ఎలా రాశానంటే ఇక్కడ చూడండి a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ఉంది నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏం కావాలి మనకి a ప్లస్ b హోల్ క్యూబ్లో 3a స్క్వేర్ b కావాలి 3 ఇంటూ ఇక్కడ a అంటే అంత 2a సో 2a హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3a స్క్వేర్ లా వచ్చింది ఇంటూ b అంటే b ఇప్పుడు ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసి చూస్తే సేమ్ థింగ్ సరిపోవాలి ఇది 2a క్యూబ్ అంటే 8a క్యూబ్ b క్యూబ్ అంటే b క్యూబ్ ఇక్కడ 2a స్క్వేర్ అంటే 4a స్క్వేర్ 4 3 జా 12a స్క్వేర్ ఇంటూ b ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ కాబట్టి 3 మల్టిప్లైడ్ బై a అంటే 2a b అంటే b స్క్వేర్ అంటే b స్క్వేర్ సో ఇక్కడ చూడండి 3 2 జా 6ab స్క్వేర్ సరిపోయింది సో ఇదంతా ఏ ఫార్ములాలోకి వచ్చింది ఇప్పుడు a ప్లస్ b హోల్ క్యూబ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ప్లస్ b హోల్ క్యూబ్ సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి ఫ్యాక్టరైజ్ అన్నటువంటి అర్థం ఏంటి 2a ప్లస్ b ఇంటూ 2a ప్లస్ b ఇంటూ 2a ప్లస్ b అలా 3 టైమ్స్ రాసుకోవాలన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ప్లస్ b ఇంటూ 2a ప్లస్ b సో 2a ప్లస్ b సో దీనికి 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి 3 ఫ్యాక్టర్స్ కూడా సేమ్ అయిపోయినాయి 2a ప్లస్ b 2a ప్లస్ b 2a ప్లస్ b ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ 2 ఉండదని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక సో సెకండ్ వన్ 8a క్యూబ్ minus b cube minus 12a square b plus 6a b square. So this is equal to 8a cube can be written as 2a whole cube and this is b cube minus 12a square b can be written as minus 3 times 2a whole square multiplied by b plus 3 times 2a multiplied by b square. So this is 2a square, that is 4a square, 4 3s are 12a square and 2a square 2a into 3 6a b square సరిపోయింది ఇక్కడ సో దీని అంతా ఎలా రాయి చూడండి మనం 2a minus b whole cube. Okay, so this is equal to 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b. So ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. Next, fourth one, third one, 1 minus 64a cube minus 12a plus 48a square. So this is equal to 1 ని 1 క్యూబ్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ నేను 64a క్యూబ్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే 4a హోల్ క్యూబ్ అని రాస్తున్నాను మైనస్ ఈ 12ని ఎలా రాస్తున్నానంటే నేను 3 ఇంటూ 1 ఇంటూ 3 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ఇంటూ 4a అని రాస్తున్నాను చూడండి అంటే ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ మైనస్ 3a స్క్వేర్ బి ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి 3 4 జా 12a సరిపోయింది ఇక్కడ ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 ఇంటూ బి అంటే ఇక్కడ 4a కాబట్టి 4a స్క్వేర్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 క్యూబ్ అంటే 1 మైనస్ 4 సో ఇదంతా కూడా ఏ ఫార్ములాలో ఉందంటే మనకి ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్ మైనస్ 3a స్క్వేర్ బి ప్లస్ 3ab స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి అంటే a మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్
So 1 minus 4a whole cube. So this can be written as 1 minus 4a. ఇలా ఎందుకు రాస్తానంటే ఫ్యాక్టర్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మీకు ఫ్యాక్టర్స్ చూపించాలి కాబట్టి రాస్తాను అనమాట. సో ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఈక్వల్గా వచ్చినాయి. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. అండ్ ఫోర్త్ వన్, 8p cube minus 12 by 5 p square plus 6 by 25 p minus 1 by 25 given. So this is equal to 8p cube can be written as 2p whole cube, and minus 125 can be written as 1 by 5 whole cube, and this term can be written as 3 times 3a square b, that is 4p whole square into b is 1 by 5. So 4 square is 16 3s are 48. Sorry, so this is 2p, sorry, 2p. So 2p square, that is 4p square, 4 3s are 12p square by 5. సరిపోయింది ఇక్కడ టర్మ్ ఇది. సో ప్లస్ 3 into a means 2p into b square, that is 1 by 5 square, that is 1 by 25. 3 2s are 6, 6p by 25. సో ఇదంతా కూడా ఏ ఫార్ములాకి వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి 2p minus 1 by 5 whole cube. So this can be written as 2p minus 1 by 5 into 2p minus 1 by 5 into 2p minus 1 by 5. సో ఈ విధంగా చేయాలి ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ.